आपल्याला हे सगळं करत असताना नेमकं आपण काय अभ्यासलं आतापर्यंत, कोणत्या खोलीनं, कोणत्या व्याप्तीनं आपण अभ्यासण्याचा प्रयत्न केला, याबरोबरच नेमके कोणते छोटे घटक या प्रकरण 1 मध्ये आपल्याला अभ्यासायचे, याचा विचार सुद्धा या अनुषंगानं करणं आवश्यक आहे. Thus, so far as today's lecture is concerned, first of all, I will take a recap of what we have studied, what was the intensity and extensity of the syllabus that we have covered or we have tried to discuss, tried to understand in this unit number 1 that I must place before you. Later on, still what is remained to study, and how we are going to study that also we are going to study so far as today's lecture is concerned. Supplementary to that, again, all this we are going to study is through PowerPoint presentation, so that everybody will be in a position to understand how it is of crucial importance, all the aspects that want to take into account, want to discuss so far as today's lecture is concerned. तुम्हाला स्लाइड दिसते व्यवस्थित? हो सर. स्लाइड सरकते? हो सर. This is syllabus. Unit number 1, agriculture and cooperation. Till this moment, we have studied importance of agriculture, Rajarshi Shahu's approach towards agriculture, major agricultural problems in Kolhapur Samsthan, especially during Shahu Maharaj's period or region. Irrigation and development, and the major problems which Shahu Maharaj identified, how those were tackled or efforts were made by Chhatrapati Shahu Maharaj to solve those problems, for which he formulated measures and policies, also implemented. And all of us know irrigation plays a very important role. So irrigation development was the major part and parcel of this development policy or agriculture development policy of Chhatrapati Shahu Maharaj. Then he made a number of new experiments in agriculture in Kolhapur Samsthan. What are those experiments? Just I will touch upon. We can say as a just recap, or we can say just repetition, you can say. What we are going to study, that is just I will try to place before you, that is agriculture and allied activities. Agriculture and allied activities, what efforts Chhatrapati Shahu Maharaj undertook for or endeavored for agricultural and allied activities development. That is very important. And more importantly, all of us know, Western Maharashtra in general and Kolhapur district in particular is a center of cooperative development. So in that backdrop, how Chhatrapati Shahu Maharaj contributed
to cooperative development in Kolhapur state, yes, during his period. That is also of greater importance, that is also crucial importance to be studied. Today, this unit number 1 will be finished, and immediately I will give assignments so that internal assessment will be completed. We started with importance of agriculture in the economy, importance of agriculture in developing economy, importance of then economic condition of Kolhapur state, then state of agriculture in Kolhapur Samsthan, then how Chhatrapati Shahu Maharaj or his approach was there towards agriculture or looking towards agriculture. That I have discussed in detail. Then what major problems Chhatrapati Shahu Maharaj identified of agriculture in Kolhapur state or Kolhapur Samsthan, how rainfall was there, how area under crop was there, how cropped area was there, what were principal crops, those were produced. Then how irrigation plays a role in agriculture development. Then major problems which Chhatrapati Shahu Maharaj identified of agriculture were illiteracy, credit supply or capital supply, small size of holding, and market or problem of marketing. Then the policies which he formulated, implemented for tackling all those problems, agriculture, education. Then King Edward Agriculture Institute he established loans to farmers, agriculturists. Then control of or opposition to the fragmentation of land. Then encouragement to organize farmers organizations, also marketing facilities. Then how irrigation plays a role in agriculture development and what efforts which Shahu Maharaj undertook for agriculture development, that is lake development, well development, then Radhanagari Dam construction, and also the lake repairs, well repairs, all that I have discussed in detail. And how he spent on waterworks in Kolhapur Samsthan. All that details that I have tried to place before you. And more importantly, I have tried to explain before you the Radhanagari Dam, how that program was evolved, how he tried to implement, what problems, challenges which Chhatrapati Shahu Maharaj faced during completion of this Radhanagari Dam, and how his death related to or resulted in completion of the location of Radhanagari Dam. All those details I have discussed before you, and how his death in 1922 resulted in incompletion of Radhanagari Dam, but his son Rajaram, he completed remaining works, and by 1957, the work of construction of Radhanagari Dam was complete. And these are the details of Radhanagari Dam. Then Shahu Maharaj's agricultural experiments, that is coffee plantation, tea plantation, then cardamom plantation, Dev Kapus, Cambodia Kapus, all those fiber yarn, all those experiments, and prominently he set up a model farm experiment school or a location near Rajaram High School, and how he carried out experiments. All those details that I have tried to discuss before you till the last period. आपण अतिशय इंटरेस्टिंग अशा पद्धतीनं शाहू महाराजांच्या आर्थिक धोरणाचा, कृतीचा, उपायांचा अत्यंत उत्तम पद्धतीनं अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आणि ते करत असताना प्रामुख्याने पहिल्या प्रकरणामध्ये शेती आणि सहकाराचा अभ्यास करणं अपेक्षित आहे. त्यातला शेती आणि सहकार
आणि शेतीपूरक उद्योग व्यवसाय हे छोटे 2 घटक राहिलेत. त्याचा विचार आपल्याला करायचा आहे. पण नेमकं आतापर्यंत आपण काय अभ्यासलं, एक उजळणी म्हणा किंवा एक त्याचं रिपिटेशन म्हणा, हे ठेवण्याचा प्रयत्न मी करत आहे. यामध्ये आपण सुरुवात केली की शेतीची भूमिका काय असू शकते, शेती काय अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्व असू शकतं शेतीचं, विकसनशील देशांमध्ये शेती कोणत्या प्रकारची भूमिका पार पाडू शकते, त्याचबरोबर कोल्हापूर संस्थांची आर्थिक स्थिती कशी होती, कशी आर्थिक स्थिती कोल्हापूर संस्थांची होती, शेतीची स्थिती कशी होती, त्यानंतर शेतीचे प्रश्न कोणते होते, शेतीच्या समस्या कोणत्या होत्या, मग त्यांनी शेतीच्या समस्या कशा ओळखल्या, कशा आयडेंटिफाय केल्या, आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे सगळे शेतीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शाहू महाराजांनी धोरणाने उपाययोजना कोणत्या सुचविल्या आणि त्यांची कार्यवाही अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला, हेही तुमच्या पुढे मी ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यानंतर आपण हे बघण्याचा प्रयत्न केला की जलसिंचन सुविधा या शेतीच्या विकासामध्ये, अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये महत्वाची भूमिका बजावतात, आणि म्हणून जलसिंचन सुविधांच्या विकासासाठी कशा प्रकारे ही भूमिका शाहू महाराजांनी जलसिंचन सुविधा विकसित करण्यासाठी पार पाडली, त्याचाही विचार आपण प्रामुख्यानं करण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यामध्ये प्रामुख्यानं त्यांनी तलाव दुरुस्ती, विहिरी दुरुस्ती, नवीन तलाव बांधणं, नवीन विहिरी बांधणं, आणि सगळ्यात मोठा ड्रीम प्रोजेक्ट राधानगरी धरण, राधानगरी डॅम, हा कसा त्याने आखला. ऍक्च्युली त्यांना दोन्ही प्रकल्प करायचे होते, काळामावाडीचा पण आणि राधानगरीचा पण प्रतिकूल आर्थिक स्थिती किंवा राज्य वित्तीय अवस्था फार चांगली नव्हती, आणि त्यामुळं प्रामुख्यानं हा राधानगरीचा प्रकल्प हा त्याने हाती घेण्याचा प्रयत्न केला. ते करताना सुद्धा कशा आर्थिक समस्या आल्या, कसे प्रश्न आले, ही सगळी वैशिष्ट्य आपण बघितली. आणि दुर्दैवानं 1909 ला सुरू झालेला हा प्रकल्प त्यांच्या हयातीमध्ये पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यांचा अकाली मृत्यू झाला 1922 ला. एकूण फक्त 28 वर्षे मिळाली त्यांना राज्यकारभार करण्यासाठी. आणि हे जसजशा आपण चर्चा करत जाऊ तसतसं तुमच्या लक्षात येईल की फक्त 28 वर्ष, 28 म्हणजे काहीच नाही, अत्यंत मर्यादित कालावधी. 28 वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्यांनी धोरणकर्ता म्हणून, एक सामाजिक कल्याणकर्ता म्हणून जे काम केलं ते अतुलनीय आहे, फार महत्वाचं आहे. आणि म्हणून ते आपल्या दृष्टीनं म्हणजे हा पेपर शिकणं नुसता अभ्यासक्रम नाही, एक समाजाची जडणघडण, एक व्यक्तिमत्वाची जडणघडण, एक तुमची जडणघडण करण्यासाठीचा हा पेपर आहे. अभ्यासक्रम आहे, परीक्षा आहे, मार्क मिळणार, तुम्ही अभ्यास करणार, या गोष्टी आहेत. पण त्याही पेक्षा हे कसं रोल मॉडेल होतं, आणि कसा दृष्टिकोन पाहिजे, कसं आपण बघायला पाहिजे समाजाकडे, कसं आपण सामाजिक कल्याणासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे, कसा आधुनिक दृष्टिकोन, वैज्ञानिक दृष्टिकोन असायला पाहिजे, हे सगळं आपल्याला या अभ्यासामध्ये मिळतं. आणि म्हणून हा आपल्या अभ्यासाचा तर भाग आहेच, पण एक सामाजिक जडणघडण, एक तुमची व्यक्तिगत जडणघडण, एक तुमच्या कुटुंबाची जडणघडण, एक आपल्या विद्यार्थ्यांचं मार्गदर्शन, त्यांना मार्गदर्शन, त्यांची जडणघडण, या दृष्टीनं सुद्धा हा अभ्यासक्रम खूप महत्वाचा आणि उपयुक्त आहे असं मला वाटतं. मग त्यांनी आधुनिक शेतीचे प्रयोग केले. मग त्यासाठी कॉफीची लागवड केली, चहाची लागवड केली, रबराची लागवड केली, कापसाची लागवड केली, अनेक गोष्टी केल्या. त्यानंतर प्रयोगशाळाच निर्माण केली, राजाराम हायस्कूल जे आहे त्याच्या परिसरामध्ये, आणि आधुनिक शेती करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. हे सगळं त्यांनी शेती विकासासाठी, कोल्हापूर संस्थानाच्या विकासासाठी हे केलेलं आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. अजून एकदा मेसेज टाका ग्रुपला, लेक्चर सुरू झालं म्हणून, जर कोण राहिला असेल तर ते जॉईन होऊ शकेल. नाउ प्रोसिडिंग फर्दर, what I want to discuss before you today is छत्रपती शाहू महाराज
was not only endeavoring for agriculture development, but he was also attempting for agriculture allied activities development. For agriculture allied activities development. Along with agriculture, development of allied activities is also important. It is also necessary. Slide is visible. Slide is visible. Slide दिसते तुम्हाला? हो सर, हो सर. And therefore, it is of greater importance to study how he tried for development of agricultural allied activities. Not only agriculture, what he did for agriculture. Already we have studied in detail. In detail, we have discussed that. What efforts he made, how he identified problems of agriculture, how he identified the dependence of people on agriculture as a source of livelihood, as a source of survival. But in addition to that, what is uniqueness of Chhatrapati Shahu Maharaj? Is along with agriculture, he was of the opinion that there is a need for agricultural allied activities development also. Agriculture allied activities development also, and therefore he tried for agricultural allied activities development. For this, he introduced certain measures and policies, and importantly, he tried for their implementation very rigorously, sincerely, honestly. As the result of that, along with agriculture, development of allied activities, agricultural allied activities will also take place. In addition to that, you might be knowing that number of people were from poor society or poor section of the population. And therefore, their development was also crucial importance. And therefore, along with agriculture development, allied activities development, he also tried for development of cooperation, cooperative development. And it is therefore, Kolhapur is a center of cooperative development. Western Maharashtra, that is Kolhapur, Satara, Sangli, Pune, Solapur, Ahmednagar. These are the centers of cooperative development, and we can find the roots of cooperative development in the efforts which have been made or which were made by Chhatrapati Shahu Maharaj during his period in the Kolhapur Samsthan or Kolhapur state. And therefore, it is of greater importance, it is of crucial importance to study what efforts he made for achieving development of agricultural allied activities, and prominently what he did for the development of cooperation or cooperative institutions and organizations. And that is also of greater importance, that is also crucial importance to be studied, to be discussed. But first of all, agriculture and allied activities. बघा, म्हणजे छत्रपती शाहू महाराज फक्त शेतीच्या विकासासाठी प्रयत्न करतात असं नाही, तर त्यांच्या हे लक्षात आलं की आपल्याला शेतीचा तर विकास करायलाच पाहिजे, कारण अवलंबून राहणाऱ्या लोकांचं प्रमाण जास्त आहे. उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून शेतीकडे बघणाऱ्या लोकांचं प्रमाण जास्त आहे. जगण्यासाठी किमान आवश्यक उत्पन्न मिळवण्यासाठी शेतीवरती अवलंबून राहणाऱ्या लोकांचं प्रमाण जास्त आहे. आणि म्हणून प्रायोरिटीनं, अग्रक्रमानं त्यांनी शेतीच्या विकासाला प्राधान्य दिलं. शेती विकासासाठी अत्यंत प्रामाणिकपणे, अत्यंत रिगरसली, ऑनेस्टली, सिन्सिअरली प्रयत्न केले. मग यासाठी शेतीचे प्रश्न कोणते आहेत, ते सोडवण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना उपयुक्त ठरू शकतील, शेतीची परिस्थिती कशी आहे, कोल्हापूर संस्थांची आर्थिक स्थिती कशी आहे, हे सगळं त्यांनी अभ्यासलं, हे सगळं त्यांनी अभ्यासून घेतलं. आणि मग त्यांच्या असं लक्षात आलं की शेतीचे हे 4 प्रमुख प्रश्न आहेत, ह्या 4 प्रमुख समस्या आहेत, आणि त्या सोडवण्यासाठी वन बाय वन त्यांनी प्रयत्न केला. मग शेती शिक्षण असेल, शेतीची तुकडीकरण नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला, शेतीला कर्ज पुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला, त्यानंतर विपणन व्यवस्था, मार्केटिंग फॅसिलिटीज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. आणि हे सगळं करत असताना त्यांनी मग त्यांच्या असं लक्षात आलं, शेतीची तर प्रगती करायलाच पाहिजे, विकास करायलाच पाहिजे,
पण त्याबरोबरच शेतीपूरक उद्योग व्यवसाय, शेतीपूरक उपक्रम यांच्याही प्रगतीसाठी आपण प्रयत्न करायला पाहिजे, प्रयत्न करणं गरजेचं आहे, असे एक आपल्याला त्यांच्या लक्षात आलं. आणि म्हणून त्यांनी शेतीबरोबरच शेतीपूरक उद्योग व्यवसायांचा, अलाइड ऍक्टिव्हिटीचा विकास करण्याचा प्रयत्न हा त्यांनी केला. He was of the opinion that Kolhapur state is depending largely on agriculture. The dependence on agriculture is excessively higher, excessively greater. Excessive number of population, excessive number of people are depending upon agriculture as a source of livelihood, as a source of livelihood. And a single activity agriculture is not adequate so far as providing for survival of the dependent people. And therefore, there was urgent need for non-agricultural activities development. Non-agricultural activities development. And because the irrigation facilities were inadequate, agriculture was not an occupation for entire year or full year. It was not a full occupation. It was not an entire occupation. It was seasonal. Because irrigation facilities available were very limited. And therefore, there was urgent need for development of agriculture-based business or agriculture-based activities. Agriculture-based business, or we can say allied activities. And the major activities, those can be developed, which Chhatrapati Shahu Maharaj thought of, was rope making, alcohol making, sericulture, poultry farming, sheep and goat rearing. Why it was? It was because that will generate employment opportunities and will help in reducing the magnitude and extent of unemployment in Kolhapur Samsthan. Consequently, the dependence on agriculture to that extent, it will reduce, it will decrease. And as a result, when he went to Europe, that is United Kingdom and England in 1902, he tried for observing and conducting a survey, organizing a survey about how the non-agriculture allied activities were developed in European countries and England and London. And that was his intention about, that was his involvement about agricultural allied activities development. बघा, मुळात तर ते शिकलेले होते शाहू महाराज. त्यांचा सातत्याने युरोपशी संपर्क यायचा. ब्रिटिश राजवट असल्यामुळे इंग्लंडशी संपर्क यायचा, लंडनशी संपर्क यायचा, युरोपियन राष्ट्रांशी संपर्क यायचा. पाश्चिमात्य शिक्षणाचा, विचाराचा प्रभाव त्यांच्यावरती होता. आणि त्यामुळं त्यांच्या हे लक्षात आलं की शेती महत्वाची आहे, उपयुक्त आहेच, प्रश्न नाही. पण नुसत्या शेतीवरती कोल्हापूर संस्थानाची प्रगती, विकास होऊ शकणार नाही. त्यासाठी शेतीबरोबरच शेतीपूरक उपक्रम किंवा उद्योग व्यवसायांच्या विकासाला पर्याय नाही. कारण एकटी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या सगळ्या लोकांना पुरेशी ठरणार नाही, उपयुक्त ठरू शकणार नाही, ती अपुरी ठरणार. आणि म्हणून त्यांनी एका बाजूनं शेतीच्या समस्या ओळखल्या, शेतीचे प्रश्न त्यांनी समजावून घेतले, त्या सोडवण्यासाठीच्या उपाययोजना कोणत्या उपयुक्त ठरू शकतील या दृष्टीने विचार केला, कोणते उपाय, कोणती धोरणं आहेत ते त्यांनी बघितलं आणि ती आखून त्यांची कार्यवाही करण्याचा प्रयत्न एका बाजूने केला. आणि दुसऱ्या बाजूने मग ते आता शेतीपूरक उद्योग व्यवसायांच्या उपक्रमांच्या विकासाकडं, प्रगतीकडं आपलं लक्ष देतात किंवा प्रयत्न करतात. त्यांना हे माहित होतं की माझ्या संस्थानामध्ये, कोल्हापूर राज्यामध्ये शेतीवरती
उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून अवलंबून असणाऱ्या लोकांचं प्रमाण जास्त आहे. त्याने आकडा दिला होता 80% लोक कोल्हापूर संस्थानामध्ये, स्टेटमध्ये, राज्यामध्ये शेतीवरतीच जगण्याचं साधन, उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून अवलंबून राहत होते किंवा राहत आहेत हे त्यांना लक्षात आलं. आणि हे पण गोष्ट त्यांच्या लक्षात आली की एवढ्या लोकांचा उदरनिर्वाह, एवढ्या लोकांचं जगणं एकटी शेती करू शकणार नाही. आणि म्हणून शेतीपूरक उद्योग व्यवसायांचा विचार करणं आवश्यक आहे. कारण शेती मान्सूनवर अवलंबून होती. मान्सून हा जुगार होता, अनिश्चितता होती, आणि त्यामुळे शेती हंगामी स्वरूपाची होती. ती पूर्ण वेळ शेती नव्हती, हंगामी स्वरूपाची होती. आणि त्याचबरोबर जलसिंचन सुविधांची उपलब्धता कमी होती. कारण जलसिंचन सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी, त्यांचा विकास करण्यासाठी कालावधी लागतो आणि पैसाही लागतो. आणि तेवढं करणं एका संस्थानाला, एका राज्याला तेवढं करणं शक्य नव्हतं, तेवढं करणं कठीण होतं. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं की आता त्यांच्या लक्षात आलं की आपल्याला त्यांच्या परीनं त्यांनी जलसिंचन सुविधा, पाण्याच्या पुरवठ्याची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला. आपण बघितलं ते तलाव दुरुस्त केले, विहिरी दुरुस्त केल्या, नवीन तलाव खोदले, नवीन विहिरी खोदल्या. आणि राधानगरीचा ड्रीम प्रकल्प त्याने हाती घेतला. ते पूर्ण करताना अडचणी आल्या, अनेक प्रश्न निर्माण झाले, आव्हानं निर्माण झाली, पण त्याने तो प्रकल्प पूर्ण केला. त्याने म्हणजे त्यांच्या मुलांना केला. कारण त्यांचा अकाली मृत्यू 1922 मध्ये झाला. एकूण फक्त 28 वर्षाचा कालावधी त्यांना राज्य करण्यासाठी, राजवटीसाठी मिळाला असं आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजे शेतीवर अवलंबून राहणाऱ्या लोकांचं प्रमाण, पण शेती उत्तर उद्योग व्यवसायांचा विकास नाही. मान्सूनवर शेती अवलंबून, मान्सून हा जुगार. जलसिंचन सुविधा पुरेशा निर्माण करणं नव्हत्या किंवा त्या निर्माण झालेल्या नव्हत्या. मग या पार्श्वभूमीवरती आपल्याला संस्थानाच्या विकासासाठी, लोकांच्या विकासासाठी, समाजाच्या विकासासाठी शेतीपूरक, शेतीउत्तर नॉन ऍग्रिकल्चर उपक्रम व्यवसायांच्या विकासाची गरज आहे. हे त्यांनी लक्षात आलं होतं किंवा त्यांनी ते ओळखलं होतं. आणि म्हणून रोप मेकिंग म्हणजे रोप तयार करणं, त्याच्या सुतळ्या किंवा जे वेगवेगळ्या कारणांसाठी शेतीमध्ये मोठीसाठी लागणारे रोप आहे, दोऱ्या, ती तयार करणारे उद्योग व्यवसाय, दारू तयार करणारे किंवा दारू पूरक उद्योग वस्तू तयार करणारे व्यवसाय, सेरिकल्चर म्हणजे रेशीम उद्योग, रेशीम उद्योगाचा विकास करणं आवश्यक आहे असं त्यांचं मत होतं. पोल्ट्री उद्योग, कुक्कुटपालन, शीप आणि गोट म्हणजे शेळी आणि शेळी पालन, यासारख्या शेतीपूरक उद्योग व्यवसायांचा विकास करणं आवश्यक आहे, करणं निकडीच आहे, गरजेचं आहे असं त्यांचं मत होतं. काय होईल त्यामुळं? रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन त्यामधून संस्थानामधली जी बेकारी आहे, बेरोजगारी आहे, ती बेकारी, बेरोजगारी नियंत्रित करणं, कमी करणं ऍटलिस्ट शक्य होऊ शकेल असं त्यांना वाटलं. आणि त्याची सुरुवात जी झाली शेतीपूरक उद्योग व्यवसायांच्या विकासासाठी, ती त्याची सुरुवात 1902 पासून झाली. 1902 ला इंग्लंडमध्ये राज्यारोहणाचा कार्यक्रम होता राजाच्या, आणि राज्यारोहणाच्या कार्यक्रमासाठी शाहू महाराज हे लंडनला, इंग्लंडला गेले होते. आणि तिथून अगोदर त्यांनी विचार केलाच होता की आपल्याला आता शेतीबरोबरच शेतीपूरक उद्योग व्यवसायांच्या विकासाला पर्याय नाही, तो करणं आवश्यक आहे, अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणून त्यांनी त्या दृष्टीनं सुद्धा प्रयत्न केल्याचं आपल्याला दिसतं. In 1902 he went to England, Europe.
he wrote one letter to Sir Cloud Hill. And in this letter, he mentioned, I should like to see a place where agriculture pursuits are carried on large and small scales, such as breeding of stock, agriculture stock, poultry, dairy, farm, etc. He writes a letter to Sir Hill. And in this letter, he mentioned that I want to see in Europe the development of agriculture allied activities like breeding of agriculture stock, that is animal husbandry, poultry, dairy, etc., etc., because that is very much needed, and it's their development is at a higher level, greater level in European countries, in England, and therefore I want to observe that. Please arrange my visit. Please arrange my visit to those countries, to those places where the development of agricultural allied activities like animal husbandry, poultry, dairy has been taken place. Then there he observed how these activities have been developed in foreign countries, how poultry development is there, how animal husbandry development is there, how sericulture development is there in European countries. European countries were developed at that time because green revolution had taken place. And industry as well as agriculture was developed in addition to that. Allied activities or allied activities, agriculture activities also developed. And therefore, he wanted to observe how this development has taken place in foreign countries. He visited Italy. And there he observed how animal husbandry development has taken place, how sericulture has developed, how poultry has developed, how dairy has developed. He visited Italy and observed there. He attracted with beekeeping industry development in foreign countries or European countries, beekeeping, madhumakshika palan. He attracted with madhumakshika palan vyavasay, beekeeping industry, because it is multi-purpose use that gives produce as well as it is helpful for us in the development of sericulture as well. And therefore, he was very much interested, he attracted that beekeeping industry in European countries that is there. Then he learned the process of artificial bringing up of bees brought to India at Rajputwadi. Rajputwadi is a place near to Kolhapur. And there he learned the process, how artificial bees can be brought about, their growth can be achieved, their development can be achieved. And he started this beekeeping industry at Rajput for 2 years. At 2 years. Then he tried to develop beekeeping industry in forest area. Kalapasnu, Dajupur is there. Near to Panna Fort also, this forest is there. And in the forest area, he tried to develop beekeeping industry. Then in 1903, he deputed Chitnis to Calcutta to take guidance from Director of Agriculture about this beekeeping industry development. He sent Chitnis on deputation that how beekeeping industry has been developed in Calcutta. He learned that it has been developed there significantly, greatly. So we can experiment that in Kolhapur Samsthan also, in Kolhapur state also. And therefore, he sent Chitnis to Calcutta to meet Director of Agriculture, to take his consultation, to take his advice, whereby agro-allied activities, prominently beekeeping industry, their development or its development can be endeavored, that can be attained in Kolhapur Samsthan. He also made compulsory
to make use of protective bee trays. That is, all of us know bees are poisonous. मधमाशा विषारी असतात, तुम्हाला माहित आहे. मधमाशा विषारी असतात. आणि therefore kit that can protect people or individuals from bees, he made it compulsory. बघा, ते त्याने असं ओळखलं की आता आपल्याला शेतीचा तर विकास करायलाच पाहिजे, त्याला पर्यायच नाही. 80% पेक्षा अधिक लोक शेतीवरती उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणून अवलंबून आहे. पण शेतीचा विकास पुरेसा नाही, कारण अजून पण शेती मान्सूनवरचा जुगार आहे. जेवढ्या जलसिंचन सुविधांचा विकास प्रगती करायला पाहिजे अजून ते शक्य झालं नाही. आणि म्हणून आता आपल्याला शेतीपूरक उद्योगांच्या व्यवसायाच्या विकासाकडे जाणं गरजेचं आहे. तिकडं आपलं जो मार्ग आहे तो वळवणं गरजेचं आहे, तो बदलणं गरजेचं आहे किंवा तिकडे जाणं गरजेचं आहे, असं शाहू महाराजांच्या लक्षात आलं. आणि त्या दृष्टीनं 1902 पासून तसे प्रयत्न त्यांनी केले. हेतू असा होता की कोल्हापूर संस्थानामधल्या लोकांना रोजगार मिळू शकेल, उत्पन्न मिळू शकेल, किमान उदरनिर्वाह होऊ शकेल. नुसत्या शेतीवर अवलंबून राहिल्यामुळं कदाचित त्यांना जगणं कठीण होईल, अडचणीच होईल. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं त्यांच्यासाठी, त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी शेतीला जोडधंद्याची जोड द्यायला पाहिजे, सपोर्ट द्यायला पाहिजे. आणि म्हणून तशा प्रकारचा प्रयत्न त्यांनी पुढे चालू ठेवला. तसा पहिला प्रयत्न त्यांनी 1902 ला केला. 1902 ला इंग्लंडमध्ये, लंडनमध्ये राज्यारोहणाचा कार्यक्रम होता. तिथं सुद्धा राजेशाही राजवट होती आणि राजाचा रोहन सोहळा तिथं होता. आणि कोल्हापूर संस्थाने ब्रिटिश राजवटीखाली होतं. अशा अनेक 700-800 संस्थानं होती. आणि त्यामुळं जवळपास सगळ्या राजांना त्या कार्यक्रमासाठी बोलवलं होतं. आणि शाहू महाराज सुद्धा त्या कार्यक्रमाला गेले होते. पण फक्त तो कार्यक्रम अटेंड करणं एवढा त्यांचा हेतू नव्हता. त्यांच्या डोक्यामध्ये सातत्यानं त्यांच्या डोक्यामध्ये होतं की संस्थानाचा विकास कसा करता येईल, कोल्हापूर राज्याची कशी प्रगती करता येईल, इथल्या शेतीचा विकास कसा करता येईल, उपक्रमांचा, शेतीपूरक व्यवसायाचा विकास कसा करता येईल, या दृष्टीनं ते सातत्यानं प्रयत्न करत होते. शेतीचा विकास करायलाच पाहिजे, प्रश्न नाही. 80% पेक्षा अधिक लोक उदरनिर्वाहासाठी शेतीवरच अवलंबून आहेत. पण ते करत असताना सुद्धा आपल्याला बाकीचे पण जे आर्थिक उपक्रम आहेत त्यांच्या विकासाकडे सुद्धा लक्ष देणं आवश्यक आहे. म्हणून ते शेतीपूरक उद्योग व्यवसायांच्या विकासाकडे जातात. 1902 ला ते युरोपला जातात आणि तिथं ते सर हिल नावाचे एक पदाधिकारी आहेत तिथले. त्यांना ते पत्र लिहितात की मला इथं पशुधन विकास, कुक्कुटपालन, दुग्ध पालन यांचा व्यवसाय कसा विकसित झालेला आहे ते जरा मला बघायचं आहे. त्यासाठी जरा मला माझी ट्रिप किंवा मला भेट द्यायची आहे, त्याचं नियोजन करा. परदेशामध्ये शेतीपूरक उद्योग व्यवसाय कसे विकसित झालेले आहेत हे मला बघायचं आहे, कारण तसा प्रयोग मला माझ्या संस्थानामध्ये, मला माझ्या राज्यामध्ये करायचा आहे. ते इटलीला गेले आणि इटलीमध्ये शेती विकास कसा झालाय ते बघितलं त्यांनी. शेतीपूरक उद्योग व्यवसायांचा विकास कसा झालाय ते त्यांनी बघितलं. आणि इटलीमध्ये त्यांना मधुमक्षिका पालन तिथं विकसित झाल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं आणि त्याबद्दल त्याचं आकर्षण निर्माण झालं शाहू महाराजांना. आणि तशा प्रकारचा प्रयत्न त्यांनी कोल्हापूर संस्थानामध्ये केला. कोल्हापूर जवळ रजपूतवाडी नावाचे एक गाव आहे. तिथं त्यांनी काय केलं की कृत्रिमरित्या या ज्या मधमाशा आहेत त्यांची वाढ किंवा त्यांचं उत्पादन कसं करता येईल तशा प्रकारचा प्रयोग त्यांनी केला. आणि जवळपास हा मधुपक्षिका पालन हा जो व्यवसाय उद्योग आहे 2 वर्ष त्यांनी त्या रजपूतवाडीमध्ये करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर हा मधुमक्षिका पालन उद्योग किंवा व्यवसाय जंगलामध्ये विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. मग दाजीपूरचा असेल, पन्हाळा परिसरातलं जंगल असेल, तिथं त्यांनी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना मधुमक्षिका पालन उद्योग आवडला. त्यांना वाटलं की हा चांगला आहे आपल्यासाठी
सुटेबल आहे. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, 1903 मध्ये त्यांचा जो चिटणीस आहे म्हणजे सचिव, त्याला त्यांनी कलकत्त्याला पाठवलं, तिथला जो शेतीचा संचालक आहे त्याला भेटायला. आणि तिथं कसा मधुमक्षिका पालन उद्योग व्यवसाय विकसित झालाय, कशा पद्धतीनं तो तिथे केला गेलाय, कशा पद्धतीनं करायला पाहिजे याचं मार्गदर्शन, याचा सल्ला मसलत करण्यासाठी त्याने आपल्या चिटणीसाला कलकत्त्याला पाठवलं, या शेतीच्या संचालकाला भेटण्यासाठी. आपल्या संस्थानामध्ये प्रामुख्याने मधुमक्षिका, तुम्हाला माहिती आहे मधुमाशा विषारी असतात, अगदी इतक्या विषारी असतात की त्या चावल्यानंतर माणसाचा मृत्यू पण होऊ शकतो. आणि म्हणून त्यांच्यापासून संरक्षण करण्यासाठी जे आपण आता पीपीई आलंय कोरोनाच्या कालावधीमध्ये, तशा प्रकारचं ड्रेस किट वापरणं सक्तीचं त्यांनी केलं. जे या उद्योग व्यवसायाशी संबंधित आहेत किंवा ज्यांचा सहभाग आहे त्यांच्यासाठी हे जे संरक्षण कवच आहे, ते संरक्षण कवच त्यांनी सक्तीचं केलं. त्यानंतर या शेतीपूरक उद्योग व्यवसायांच्या विकासासाठी त्यांनी 19 ते 21 एप्रिल 1919 मध्ये कानपूरमध्ये एक कॉन्फरन्स भरली होती. कुर्मी क्षत्रिय यांची एक सामाजिक परिषद भरली होती कानपूरमध्ये, आणि त्याच्या अध्यक्ष परिषदेचे छत्रपती शाहू महाराज होते. आणि त्या परिषदेमध्ये त्यांनी आपल्याला शेती विकासाबरोबर शेतीपूरक उद्योग व्यवसायांचा विकास कसं करणं गरजेचं आहे, किती आवश्यक आहे, किती महत्वाचं आहे, याविषयीचं मार्गदर्शन, याविषयीचं भाषणामध्ये, याविषयीचं भाषण त्यांनी करण्याचा प्रयत्न त्या परिषदेमध्ये केला. ते म्हणतात, ऍग्रिकल्चर वर्क रिलेटेड विथ बिझनेस ऑफ एनिमल हजबंड्री अँड कॉन्झर्वेशन इज नेसेसरी. ऍग्रिकल्चर इज नेसेसरी, नो डाउट अबाउट दॅट, but it should be supported by animal husbandry and conservation. What will happen? That will give ample production of milk and ghee. Milk production and ghee production will increase significantly. During this conference, she advises farmers to participate or engage in agriculture allied activities. Poultry is there, then dairy is there, beekeeping is there, sericulture is there. In addition to agriculture, you also go for development of these activities, that is cattle farming, poultry farming, duck farming, production of milk, milk-based products, beekeeping. You should try for, in addition to agriculture, you should try for development of these agro-allied activities, cattle farming, poultry farming, duck farming, production of milk and milk-based products, beekeeping, etc., etc. Thus, in this way, he tries to go for the development of agro-allied activities, agriculture-allied activities that is there. मी सांगितलं तुम्हाला की युरोपच्या भेटीमध्ये त्यांनी तिथल्या राष्ट्रांमध्ये बघितलं, इटली असेल, स्वित्झर्लंड असेल, इंग्लंड असेल, लंडन असेल, तिथं सगळं बघितलं. शेती विकासाची पाहणी केली, शेतीपूरक उद्योग व्यवसायांची पाहणी केली. इटलीला भेट दिली त्यांनी, आणि प्रामुख्याने इटलीमध्ये त्यांना ते आवडलं की मधुमक्षिका पालन उद्योग तिथे, व्यवसाय तिथे विकसित झाला होता, आणि त्याबद्दल एक त्यांना आकर्षण निर्माण झालं. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं की मधुमक्षिका पालन हा उद्योग किंवा व्यवसाय कोल्हापूर संस्थानामध्ये विकसित करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. रजपूतवाडी, कोल्हापूर जवळच एक ठिकाण आहे, खेड आहे म्हणा, तिथं त्यांनी काय केलं की कृत्रिमरित्या या ज्या मधमाशा आहेत त्या मधमाशांचं उत्पादन कसं करता येईल, त्यांचा जनन कसं करता येईल असा त्यांनी प्रयोग केला. आणि रजपूतवाडीमध्येच त्यांनी काय केलं की हा जो मधुमक्षिका पालन उद्योग आहे, तो मधुमक्षिका पालन उद्योग विकसित करण्याचा प्रयत्न हा त्यांनी केला. साधारणतः 2 वर्षे हा मधुमक्षिका पालन उद्योग व्यवसाय तिथे ठेवला त्यांनी. त्यानंतर त्यांच्या असं लक्षात आलं की
मधुमक्षिका पालन उद्योगाच्या व्यवसायाच्या विकासासाठी जंगल व्याप्त प्रदेशाची गरज आहे, जंगल व्याप्त भूभागाची गरज आहे. आणि म्हणून त्यांनी जंगल व्याप्त भूभागामध्ये प्रदेशामध्ये या मधुमक्षिका पालन उद्योग व्यवसायाचा विकास करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. मग ते 1903 ला मार्च 1903 मध्ये त्यांचा जो चिटणीस नावाचा एक सहकारी होता, त्याला त्यांनी कलकत्त्याला पाठवलं आणि त्याच्या असं लक्षात आलं की कलकत्त्यामध्ये पण बऱ्यापैकी मधुमक्षिका पालन उद्योग व्यवसायाची प्रगती झालेली, विकास झालेला आहे. आणि म्हणून तिथला जो शेती संचालक होता, डायरेक्टर ऑफ ऍग्रिकल्चर होता, त्याला त्यांनी काय केलं की शेतीपूरक उद्योग व्यवसायाच्या विकासासाठी त्यांनी तिथलं निरीक्षण करण्यासाठी त्याला पाठवलं. तिथला जो शेती संचालक आहे त्याला भेट देऊन तिथं शेतीपूरक प्रामुख्यानं मधुमक्षिका पालन कसं विकसित झालेलं आहे, काय करावं लागतं, कशी परिस्थिती आहे, हे त्यांनी करण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्या दृष्टीनं ते डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्यांच्या एक लक्षात आलं की मधुमक्षिका पालन उद्योग व्यवसाय विकसित करण्यासाठी त्या व्यवसायामध्ये गुंतलेले जे लोक आहेत, त्या व्यवसायामध्ये गुंतलेले लोक प्रामुख्यानं मधमाशांपासून त्यांचं संरक्षण करणं आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी त्यांनी संरक्षक कवच, ब्रेस, हे प्रामुख्यानं त्यांनी प्रयत्न केला. आणि त्यांना सक्तीचं केलं की तुम्ही किट घालणं आवश्यक आहे, कारण ते विषारी असतात, मृत्यू सुद्धा माणसाचा होऊ शकतो, काट्यामध्ये विष असतं त्या, असा प्रयत्न केला. त्यानंतर शेतीपूरक उद्योग व्यवसायाच्या दृष्टीनं विकसित करण्यासाठी शेतीपूरक उद्योग व्यवसाय कसा महत्वाचा आहे त्याचं स्पष्टीकरण देणारा मार्गदर्शन त्यांनी शेतकऱ्यांना, संबंधितांना 19 ते 21 एप्रिल 1919 या कालावधीमध्ये कानपूर येथे कुर्मी क्षत्रिय समाजाची परिषद भरली होती. त्यामध्ये शेतकरी, शेतमजूर समाजातले अनेक घटक हे तिथं त्या परिषदेला आले होते. आणि त्या परिषदेमध्ये त्यांनी जे भाषण केलं, अध्यक्ष होते त्या परिषदेचे, त्या परिषदेमध्ये त्यांनी जे मार्गदर्शन केलं त्यामध्ये प्रामुख्यानं आपल्याला शेती व्यवसायाच्या विकासाबरोबर, शेती विकासाबरोबरच शेतीपूरक उद्योगाचा व्यवसाय विकसित कसं करणं आवश्यक आहे या संबंधीचं मार्गदर्शन त्यांनी या 1919च्या कानपूरमध्ये त्यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या परिषदेमध्ये केलेलं आहे. त्यांनी त्यामध्ये असं सांगितलं की शेतीबरोबरच पशुधन संरक्षण आणि त्यांचा विकास करणं अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणजे शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांचा प्रामुख्यानं ॲनिमल हजबंडरी, पशुधन विकास व्यवसाय याचा विकास करणं आवश्यक आहे. त्यामुळं भरपूर दूध मिळेल, भरपूर तूप मिळेल आणि ते आवश्यक आहे असं ते म्हणाले. याबरोबरच प्रत्येक शेतकऱ्यानं शेतीपूरक उद्योग व्यवसायामध्ये गुंतायला पाहिजे, सहभागी व्हायला पाहिजे.
मग यामध्ये पशुधन विकास, यामध्ये कुक्कुटपालन, यामध्ये बदक पालन, यामध्ये दुधाचं आणि दूध प्रक्रिया वस्तूचं उत्पादन, मधुमक्षिका पालन, याचा विकास करण्यासाठी रेशीम उद्योग, याचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे, प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. या पद्धतीचं सखोल मार्गदर्शन त्यांनी करण्याचा प्रयत्न हा केला. देन आय एम मुव्हिंग ऑन cooperative development or development of cooperation and the efforts undertaken by Chhatrapati Shahu Maharaj for cooperative development that he has discussed. Now he says, all of us know, without cooperation no progress. We call in Marathi विना सहकार नाही उद्धार. हिंदीमध्ये आणि मराठीमध्ये पण आपण म्हणतो की सहकाराशिवाय प्रगती नाही, विना सहकार नाही उद्धार. आपल्याला प्रगतीसाठी सहकार्याची गरज आहे. नो प्रोग्रेस विदाउट कोऑपरेशन. कोऑपरेशन लाईज at the root cause of human progress of the society, progress of the economy, progress of the human beings. The cooperative development of cooperation is very much necessary. It is very much needed. It is very much necessary, he says. Then what is cooperation? Some definition I am trying to place before you. You might have studied, but as here is the reference of cooperation, some definition I will try to discuss before you so as to explain the meaning of cooperation. J.S. Mill says cooperation transforms human life from a conflict of class struggle for opposite interest to a fair rivalry in pursuit of common good of all. That is, cooperation has a potentiality, it has a capacity to achieve development of all people in this society. We can say social welfare. So cooperation is a means of social welfare. Cooperation is a means of well-being. And therefore, cooperation plays a very important role in the growth and development of the economy, society on the one hand, and on the other, welfare of the society also. Emerson describes cooperation has acted more powerfully towards development of man than bitter competition. Yes, competition is necessary, but it should be healthy. But when it's a cutthroat competition, that can adversely affect development of the people and consequently welfare of the people. So cooperation is preferred to cutthroat competition, and therefore cooperation development is of greater importance. It is of crucial importance, according to Emerson. Then Phillips describes cooperative association as an association of firms or households for business purposes and economic institution through which economic activities conducted in the pursuit of economic objectives. That is association of households and businesses that helps us in the development of economic activities, and economic objectives can be realized, can be materialized, and therefore cooperation is very much important, that Phillips talks about. In the same way, CRP also discusses about cooperation and its importance as an association for the purpose of joint trading among the weak and conducted always in an unselfish spirit of the terms.
who are prepared to assume the duties of membership may share its rewards in proportion of their degree in which they make use of. That is, cooperation is helpful for us in trading activities, in earning activities, in profit earnings. Likewise, it is helpful for us in distribution of profit and other rewards, and equality can be brought about and justice can be done. And for that reason, it can be done through cooperation that is there. शाहू महाराज जसं शेतीच्या विकासाकडे लक्ष देतात, जलसिंचन किंवा पाण्याच्या पुरवठ्याच्या सुविधांचा विकास करण्याचा प्रयत्न करतात, तसेच ते शेतीपूरक उद्योग व्यवसायांच्या विकासाकडे पण लक्ष देतात. याच्या पुढे जाऊन ते सहकाराच्या कॉर्पोरेशनच्या प्रगतीसाठी सुद्धा ते प्रयत्न करत असल्याचं आपल्याला दिसतं. कारण त्यांना माहित आहे शेतीचा विकास करायला पाहिजे, शेतीपूरक उद्योगांचा विकास करायला पाहिजे, जलसिंचन सुविधा विकसित करायला पाहिजे. आणि हे सगळं करत असताना त्याला सहकाराची पण जोड देणं आवश्यक आहे. कारण सहकाराचं एक वेगळं महत्व आर्थिक विकासामध्ये, सामाजिक विकासामध्ये आपल्याला दिसून येतं. आणि म्हणून ते सहकाराच्या विकासाकडे जाण्याचा प्रयत्न करतात. आपल्याला माहित आहे की विना सहकार नाही होता. मानवी प्रगतीचं जे मूळ आहे ते मूळ म्हणजे सहकार. याही दृष्टिकोनातून आपण सहकाराकडे बघू शकतो किंवा सहकाराकडे आपण बघणं आवश्यक आहे. सहकाराकडे आपण बघायला पाहिजे असं आपल्याला लक्षात येतं. आणि म्हणून आपण सहकाराकडे बघत असताना पहिल्यांदा सहकाराची जी संकल्पना आहे ती सहकाराची संकल्पना या वेगवेगळ्या व्याख्यांच्या आधारे, या वेगवेगळ्या डेफिनेशनच्या आधारे आपल्याला ती विचारामध्ये घेता येते. आणि त्या आधारे आपण सहकार ही संकल्पना समजून घेतल्यानंतर मग सहकाराचा विकास आपल्या संस्थानामध्ये, आपल्या राज्यामध्ये करण्यासाठी त्यांनी नेमके कोणत्याने कसे प्रयत्न केले याची चर्चा आपल्याला करता येते. आणि ते करत असताना तुम्ही कुठेतरी सहकाराचा अभ्यास केला असेल. जे.एस. मिल यांनी व्याख्या दिलेली आहे, इमर्सन यांनी व्याख्या दिलेली आहे, फिलिप्स यांनी व्याख्या दिलेली आहे, रुफे यांनी व्याख्या दिलेली आहे. आणि त्या माध्यमातून नेमका सहकार म्हणजे काय आणि सहकार महत्वाची भूमिका कशा पद्धतीने पार पाडू शकतो, कशा पद्धतीनं ती भूमिका बजावू शकतो, या दृष्टीनं आपल्याला प्रयत्न करता येईल. मिल असं म्हणतात की मानवी जीवन सुधारण्याचं, बदलण्याचं साधन म्हणजे सहकार. म्हणजे चांगला बदल, अनुकूल बदल मानवी जीवनामध्ये, मानवी समाजामध्ये करण्याचं साधन म्हणून आपण सहकाराकडे बघायला पाहिजे. इमर्सन असं म्हणतात की विकासाचं ते प्रभावी साधन आहे. विकासाचं ते प्रभावी साधन आहे. आपल्याला स्पर्धा आणि सहकार यापैकी निवडायची वेळ आली तर आपण सहकार निवडायला पाहिजे. कारण गळे कापू स्पर्धा तुमच्या विकासातला, सामाजिक कल्याणातला अडथळा ठरू शकतो. मात्र ते आपल्याला सहकारातून साध्य करता येतं असं सहकाराची व्याख्या इमर्सन यांनी देण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे. मग तशाच प्रकारची व्याख्या फिलिप्स देतात आणि फे देतात. आणि त्या माध्यमातून नेमका सहकार म्हणजे काय आहे, तो सहकार ही संकल्पना काय आहे, ती सहकार ही संकल्पना करण्याचा प्रयत्न ते करतात. सहकार ही संकल्पना विकसित करण्यासाठी, स्पष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करतात असं आपल्याला दिसतं. मग आपल्याला असं दिसतं की सहकाराचा विकास, कॉपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट साठी नेमकं शाहू महाराजांनी काय केलं हे बघणं आवश्यक आहे. कोणते प्रयत्न केले, कोणती धोरणं आखली, कोणते उपाय राबवले, त्याची कार्यवाही करण्याचा प्रयत्न केला, अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला, हे बघणं आवश्यक आहे. शाहू महाराज सेज इकॉनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ पीपल नॉट पॉसिबल विदाउट कॉपरेशन. That is,
development of the economy, development of the society, development of the people is determined by cooperation. It is cooperation which plays a very important role in development of people or progress of the people. And therefore, this cooperation enables people to get their social and political rights. Social rights, political rights of the people are availed, become available. It is because of cooperative development, it is because of cooperation. And therefore, he further says or tries to describe the importance of cooperation as one way of making free people from the clutches of money lenders, destroying existence of middlemen, traders from the markets is cooperation. That is, cooperation is helpful for us in the liberty of people from money lenders, from the trap of money lenders. Money lenders are exploiting the people by extending loans and advances at a very higher rate, and cheating is there. Likewise, there are also middlemen and traders in marketing chain or marketing channel. Both of these problems can be solved then and then only when we will try for cooperative development. When we will try for cooperative development. He identifies and describes the importance of cooperation, cooperative development, and later on he tries for the development of cooperative sector or cooperation. Now, Chhatrapati Shahu Maharaj issues a notification on 4th July 1912 about Cooperative Credit Societies Act 1904 will be implemented in Kolhapur Samsthan with effect from 15th July 1912. All of us know Cooperative Act of 1904, it's a worldwide act. And it was accepted by the majority of countries, all the countries, especially European countries, within the framework of which cooperative institutions and organizations were being set up and being implemented. So that act was applied, that is Act of 1904, Cooperative Credit Societies Act of 1904, was applied in Kolhapur state or Kolhapur Samsthan. And that notification was issued by Chhatrapati Shahu Maharaj on 4th July 1912, and the implementation has been started from 15th July 1912. Then on 30th September 1913, Bhaskarrao Jadhav opened the first cooperative credit society, namely Kolhapur Urban Cooperative Society Limited in 1913. In 1912, Act was enacted, implemented, and immediately in September 1913, Bhaskarrao Jadhav set up or started a cooperative society, first cooperative society in Kolhapur state or Kolhapur Samsthan, Kolhapur Urban Cooperative Society Limited. Kolhapur Urban Cooperative Society Limited. In this society, Shahu Maharaj deposited 3,500 deposits. That amount was of King Edward Agriculture Institute. He deposits 3,500 amount as a deposit in this first cooperative society started by Bhaskarrao Jadhav on 30th September 1933, and that amount was the fund of King Edward Agriculture Institute. Then for cooperative development on 2nd December 1913, Shahu Maharaj takes a decision about no registration stamps and fees will be there on cooperative institutions and organizations and transactions. Whatever institutions cooperative will be established,
whatever cooperative organizations will be established, and whatever negotiations or cooperative documents, registrations are required. No stamps are required, no registration fees required. Then Shahu Maharaj advises to farmers to establish people's union, that is people's organization, that is cooperative organization, cooperative society. Because he was of the view that these cooperative societies can be first schools of people to get rid of illiteracy and ignorance and inculcate habit of working. Why it is necessary to establish cooperative institutions? Why it is necessary to set up cooperative societies? Because those are like schools. Those are institutions which can overcome problem of illiteracy, overcome problem of ignorance, can develop working habits, and therefore, in this way also, in this perspective also, cooperative institutions, cooperative societies or organizations are helpful, are necessary. Then he says, you might be knowing Rochdale established a cooperative shop 60 years back, and that helped in cooperative development. And therefore, accept cooperative principles and enjoy the rights, and that will educate the people about cooperation. Shahu Maharaj says how the cooperative shop set up by Rochdale helped in the cooperative development. In this way, endeavor in that direction. Accept cooperative principles and derive benefits of cooperative implementation, cooperative development. And that will help to educate the people. And in that direction, Shahu Maharaj endeavored. Then, while opening Rajaram Industrial School, he says, take help of people than from king. That is, people's help is more important than that of the government or king. Because society is more powerful than king or government. So, people's help, society's help is helpful, or it is more effective than development, than the king or government. He says at least 10 to 20 or 50 families should work together. When we have to develop cooperation, cooperative development to achieve realize, at least 10 to 20 families or 50 families should work together. Then he promised to help cooperative institutions. He helped a number of cooperative institutions, and he also promised to help cooperative institutions. His intention was cooperative development in larger scale, in greater scale, in larger quantum should take place in Kolhapur city. In 1918, cooperative warehouse was set up in Kolhapur Samsthan. Cooperative godown, cooperative gudam, cooperative warehouse. Then M.G. Dongre, he was education inspector in Kolhapur Samsthan, Kolhapur state. He was appointed as a cooperative registrar. He plays a very important role, cooperative registrar. In the development of cooperative institution, number of duties and responsibilities. Useful and helpful for cooperative development, cooperative institution development, are being discharged by the registrar cooperatives. So he appointed M.G. Dongre, who was education inspector in Kolhapur state, as a registrar of cooperative institutions. Then Bombay Central Cooperative Institute organized training program in Kolhapur state for secretaries. 123 participants were there, and out of that only 28 passed. Only 28 passed, all well secretaries. And
That training program was attended by not only secretaries of Kolhapur, but adjoining Kolhapur and nearby also. That is Southern Maratha states, Belgaum state, etc., and entire Kolhapur Samsthan. All those participated in training program organized by the Bombay Central Cooperative Institute for providing training. Then he arranged, Chhatrapati Shahu Maharaj arranged lodging and boarding facilities for the participants in that training program. Their staying arrangement, their boarding arrangement was made by Chhatrapati Shahu Maharaj, having intention that training can help in the cooperative development. Then on 6th June 1919, he issued one order that preventing operator of cooperative institutions to have any relations with government officers. Cooperative institutions or the people which are associated with the cooperative institutions should not have any relations with government officers, because that can be a hurdle, that can be an obstacle in the development of cooperative institutions, cooperative development. Therefore, he issued an order that the people or the cooperative institutions should not have any relations with, have associations with government officers, and that order was issued by him. In 1917, Bombay cooperative rules were applied in Kolhapur state in 1919. 1917, Bombay cooperative rules were applied in 1919 in Kolhapur state, having intention to achieve development of cooperative institutions, organizations. Then he says 1,000 rupees without interest were given as a loan to the cooperative store in Rajputwadi in 1920. At Rajputwadi, in Rajputwadi, one cooperative store was there. And for that cooperative store, 1,000 rupees loan was given by Shahu Maharaj without rate of interest. And the intention was that the development of this cooperative store will take place, it will be achieved, it will be realized. That was his intention. Then he says, make use of cooperative movement for agriculture development. Agriculture development is speeded up, that can be speeded up with the help of cooperative institutions, with the help of cooperative movement. So try to make use of cooperative institutions for agriculture development also. For agriculture development also, he says. Then he gives concessional loans, concessional, that is low rate of interest loans, to small entrepreneurs, traders and artisans. Because cooperative institutions of entrepreneurs, traders, artisans will be developed. And these efforts which Chhatrapati Shahu Maharaj made for the development of cooperation and cooperative institutions or organizations in Kolhapur Samsthan, Kolhapur state, Dhananjay Keer, all of us know, who is a biographer, he appreciates Chhatrapati Shahu Maharaj's efforts for cooperative and agriculture development, how he was rigorous, sincere, honest in development of not only agriculture, not only irrigation, not only allied activities, but also cooperative development. And he was appreciated by Dhananjay Keer, a biographer of Chhatrapati Shahu Maharaj. Thus, Shahu Maharaj lays a foundation of Green Revolution. In Western Maharashtra in general and Kolhapur in particular, Green Revolution took place before independence. And it is Chhatrapati Shahu Maharaj who laid a foundation of Green Revolution, because the number of efforts and activities which he carried out for agriculture development, irrigation development, solving problems of agriculture, allied activities development, and more importantly, cooperative development. And the sum totality of that was the grand success of
the development of Kolhapur state, Kolhapur Samsthan that is there. Now we are in a position to study to what extent cooperative development that has taken place in Kolhapur Samsthan or Kolhapur state. But before that, in brief, I will explain in Marathi. बघा, त्यांच्या असं लक्षात आलं की आता आपल्याला कोल्हापूर संस्थानाच्या शेतीच्या विकासाला तर आपण प्रयत्न करायलाच पाहिजे, जलसिंचन सुविधांच्या विकासाला तर प्रयत्न करायलाच पाहिजे, त्यानंतर शेतीपूरक उद्योग व्यवसायांचा विकास सुद्धा आपण विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. या सगळ्यांच्या संयुक्त प्रयत्नातूनच आपल्याला कोल्हापूर संस्थानचा प्रयत्न करता येईल किंवा ते साध्य करता येईल. आणि म्हणून आपल्याला अजून एक साधन प्रभावी ठरू शकतं आणि ते म्हणजे सहकार. सहकार सुद्धा कोल्हापूर संस्थानातल्या लोकांच्या प्रगतीसाठी, विकासासाठी उपयुक्त आणि प्रभावी ठरू शकेल असं शाहू महाराजांचं मत होतं आणि त्या दृष्टीनं त्यांनी प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये ते असं म्हणतात की विना सहकार नाही उद्धार, सहकाराशिवाय तुम्हाला प्रगती करता येणार नाही. आपले सामाजिक आणि राजकीय हक्क आपल्याला सहकाराच्या विकासातून मिळू शकतील. पण राजकीय प्रक्रिया असते, सामाजिक प्रक्रिया असते सहकार विकासाची, सहकार संस्थांच्या विकासासाठी. आणि म्हणून शाहू महाराज असं म्हणतात की आपल्याला सहकाराच्या विकासासाठी, सहकार चळवळीच्या प्रगतीसाठी आपल्याला प्रयत्न करणं आवश्यकच आहे किंवा गरजेचं आहे असं ते म्हणतात. सहकाराचं महत्व सांगत असताना शाहू महाराज असं म्हणतात की जर गरिबांना सावकारांच्या बेड्यातून जर मुक्त करायचं असेल आणि शेतकऱ्यांना किंवा उत्पादकांना जर मध्यस्थ आणि व्यापाराच्या बेड्यातून मुक्त करायचं असेल तर सहकाराला पर्याय नाही, सहकाराला दुसरा मार्ग नाही. म्हणून पहिल्यांदा ते काय करतात, सहकाराच्या विकासासाठी 4 जुलै 1912 आपल्याला माहित आहे की 1904चा जो सहकारी कायदा आहे, जागतिक सहकार कायदा आहे, तो कायदा लागू करण्याचा आदेश, नोटीस, सूचना 4 जुलै 1912 काढतात आणि 15 जुलै 1912 पासून हा 1904चा सहकार कायदा कोल्हापूर राज्यामध्ये, कोल्हापूर संस्थानामध्ये लागू करतात. 12ला कायदा लागू केला सहकाराचा की लगेच 30 सप्टेंबर 1913 भास्करराव जाधव त्यांच्यात एक सहकारी होते म्हणा किंवा प्रशासनातले अधिकारी होते, लगेच त्यांनी शाहू महाराजांच्या मार्गदर्शनाखाली 1913 मध्ये कोल्हापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, कोल्हापूर नागरी सहकारी संस्थेची स्थापना केली. लगेच शाहू महाराजांनी त्या संस्थेमध्ये, सहकारी संस्थेमध्ये 3,500 रुपयाची ठेव ठेवली त्यावेळेला 1913ला. तुम्ही विचार करू शकताय. आणि हे पैसे कुठले होते त्यांच्याकडे, तर किंग एडवर्ड शेती संस्था जी होती त्याचा जो निधी होता, त्या निधीतले 3,500 रुपयांची ठेव या भास्करराव जाधव यांनी कोल्हापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीची जी लिमिटेड स्थापना केली त्यामध्ये ठेव म्हणून ठेवतात. त्यानंतर सहकाराच्या विकासासाठी शाहू महाराजांनी 2 डिसेंबर 1913 असा एक निर्णय घेतला की व्यवहार करण्यासाठी, संस्था निर्माण करण्यासाठी, नोंदणी करण्यासाठी स्टॅम्प आणि नोंदणी फी लागू होणार नाही. स्टॅम्प लागणार नाही, नोंदणी फी लागणार नाही. तुम्हाला माहित असेल कुठले आर्थिक व्यवहार करत असताना स्टॅम्प लागतो, नोंदणी फी लागते. 2 डिसेंबर 13 त्यांनी निर्णय घेतला की तुम्हाला स्टॅम्प मधून माफी आणि नोंदणी फी मधून माफी, अधिकाधिक सहकारी संस्था विकसित करा, अधिकाधिक सहकाराची प्रगती करा, त्याचा वापर आपल्याला शेती, उद्योग, जलसिंचन सुविधा, विपणन सेवा याच्यासाठी करायचा आहे. अशा प्रकारचा निर्णय हा त्यांनी घेतला. त्यानंतर त्यांनी काय केलं की एका भाषणामध्ये त्यांनी मार्गदर्शन केलं की तुम्ही सहकारी संस्था अधिकाधिक स्थापन करा. शेतकऱ्यांना, कामगारांना मार्गदर्शन करताना त्याने असं सांगितलं की तुम्ही अधिकाधिक तुमच्या संस्था निर्माण करा, अधिकाधिक सहकारी संस्था निर्माण करा, असं त्यांनी मार्गदर्शन केलं. त्यांचं असं मत होतं
की सहकारी संस्था ह्या एक शाळेसारखं काम करतात, शैक्षणिक संस्थेसारखं काम करतात. तुम्हाला निरक्षरतेतून मुक्तता देतात आणि त्याचबरोबर तुमचं अज्ञान काढून टाकतात, अज्ञानाचा नाश करतात आणि तुम्हाला काम करण्याची सवय लावतात. आणि म्हणून त्या संस्था शैक्षणिक संस्था आहेत आणि त्याचं महत्व अनन्यसाधारण आहे असं त्यांनी सांगतात. ते म्हणतात की 60 वर्षापूर्वी राशिडेल यांनी सहकार तत्वावरती आधारित एक संस्था, एक दुकान चालू केलं आणि त्यातून सहकाराचा विकास झाला, उगम झाला युरोपियन राष्ट्रांमध्ये आणि सगळ्या जगामध्ये. तशा प्रकारचा प्रयत्न तुम्ही करा, त्यातून सहकारी तत्व तुम्ही शिकू शकाल आणि सहकारातून मिळणारे हक्क आणि अधिकार तुम्हाला मिळू शकतील. त्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा, तत्व लागू करा असं ते म्हणतात. सहकाराचं शिक्षण देण्यासाठीचा प्रयत्न त्यांनी फार मोठ्या प्रमाणावरती केल्याचं आपल्याला दिसतं. राजाराम उद्योग शाळा त्यांनी स्थापन केली. त्या स्थापनेच्या उद्घाटनाच्या प्रसंगी त्यांनी असं सांगितलं लोकांना की तुम्ही राजाची मदत घेण्याऐवजी लोकांचीच मदत घ्या. लोकांची मदत घ्या म्हणजे सहकार्याचा विकास करा, सहकाराची प्रगती करा असं त्यांनी सांगितलं. ते म्हणतात किमान 10 ते 20 कुटुंब किंवा 50 कुटुंबांनी एकत्रित काम करायला पाहिजे. त्यातून उद्योग विकास, त्यातून व्यवसाय विकास, त्यातून आर्थिक उपक्रमांचा विकास होऊ शकतो. त्यातून तुम्हाला वेतन मिळू शकतं, नफा पण मिळू शकतो आणि त्यातून सहकारी संस्थांचा विकास, सहकारी संस्थांची प्रगती ही त्यामधून होऊ शकते असं त्यांनी सांगितलं. त्यानंतर ते असं म्हणतात की मी सगळ्या सहकारी संस्थांना मदत करणार आहे. एक वचन देतात, मी सगळ्या प्रकारच्या सहकारी संस्थांना मदत करणार आहे, कारण सहकाराचा विकास कोल्हापूर संस्थानामध्ये, कोल्हापूर राज्यामध्ये करायचा आहे. 1918ला सहकारी तत्वावरती आधारित पहिल्यांदा गोडाऊन स्थापन केलं गेलं. त्यानंतर MG डोंगरे म्हणून त्यांच्या संस्थानामध्ये शिक्षण अधिकारी होते, इन्स्पेक्टर होते. त्यांची नेमणूक त्यांनी सहकार रजिस्ट्रार म्हणून केली. कारण रजिस्ट्रार सहकारी संस्थांच्या विकासामध्ये फार महत्वाची भूमिका बजावतो. आता सुद्धा तुम्हाला माहित असेल कदाचित सहकार रजिस्ट्रार आणि जी वेगवेगळी कामं आहेत सहकार प्रगतीमधली, ती सगळी कामं हा रजिस्ट्रार करत असतो सहकारामधला. आणि म्हणून डोंगरे शिक्षणाधिकारी असताना सुद्धा त्यांची नेमणूक सहकार रजिस्ट्रार म्हणून, कोऑपरेटिव्ह रजिस्ट्रार म्हणून त्यांनी केली. त्यानंतर बॉम्बे सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह इन्स्टिट्यूट नावाची संस्था होती. त्यांनी जे सेक्रेटरी होते सहकारी संस्थांमधले, सचिव म्हणतो आपण त्यांना, त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित केली. जवळपास 123 सहभागी झाले होते लोक. त्यातले फक्त 28 लोक पास झाले. एवढं रिगरसली, सिन्सिअरली ते झालं. त्यामध्ये कोल्हापूर संस्थानातले सचिव सगळे होतेच, पण त्याचबरोबर दक्षिण मराठा राज्य आणि बेळगाव इथले सुद्धा सचिव त्यामध्ये सहभागी झाले. त्या ट्रेनिंग प्रोग्रामसाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रातले, वेगवेगळ्या भागातले तज्ज्ञ त्यांनी बोलावले होते, कोल्हापूर संस्थान आणि बाकीच्या ठिकाणचे. आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे शाहू महाराजांची त्या सगळ्या लोकांच्या राहण्याची, जेवण्याची व्यवस्था ही शाहू महाराजांनी केली होती. त्यांचा हेतू असा होता की त्यामधून एक चांगलं शिक्षण मिळेल, प्रशिक्षण मिळेल आणि एक सहकाराचं ज्ञान मिळेल, आवड निर्माण होईल आणि सहकाराची प्रगती, सहकाराचा विकास आपल्याला त्यातून या संस्थानामध्ये, या राज्यामध्ये करता येऊ शकेल अशी त्यांची इच्छा होती. त्यानंतर सहकाराच्या प्रगतीसाठी 6 जून 1919ला त्यांनी काय केलं, एक असा निर्णय घेतला, एक आदेश काढला की सहकारी संस्थांमध्ये काम करणारे जे लोक आहेत, जे अधिकारी आहेत, त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांशी कुठलेही संबंध ठेवायचे नाही.
कारण त्यामधून सहकाराच्या विकासावरती, सहकाराच्या प्रगतीवरती अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातून अडथळा निर्माण होऊ शकतो. म्हणून सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबर सहकारी संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांनी कुठलेही संबंध ठेवायचे नाहीत, रिलेशन्स ठेवायचे नाहीत. अशा प्रकारचा आदेश, अशा प्रकारची ऑर्डर त्यांनी काढली. 1917चे बॉम्बे कोऑपरेटिव्ह रूल्स नियम 1919ला त्यांनी लागू केले. म्हणजे मुंबई सहकारी नियम 1917चे ते 1919ला त्यांनी कोल्हापूर संस्थानामध्ये, राज्यामध्ये लागू केले. त्यांनी 1920 मध्ये 1000 रुपये बिना व्याजविरहित कर्ज, रजपूतवाडी इथं एक सहकारी स्टोअर होतं, एक सहकारी संस्था होती, कोऑपरेटिव्ह स्टोअर, याला 1000 रुपयाचं कर्ज शाहू महाराज देतात बिनव्याजी. ते म्हणतात की तुम्ही सहकाराचा वापर सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून आपण शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांच्या विकासासाठी आपल्याला सहकाराचा वापर करायला पाहिजे, असं त्यांचं मत होतं. असा प्रयत्न करणं अपेक्षित आहे, असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यानंतर त्यांनी लघु संयोजक, व्यापारी, कलाकार यांना कमी व्याजदरानं, कन्सेशनल, सवलतीच्या व्याजदरानं कर्ज पुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला. आणि एवढं सगळं काम त्यांनी हे सहकारी क्षेत्राच्या विकासासाठी, कोऑपरेटिव्हच्या विकासासाठी आपल्या संस्थानामध्ये, आपल्या स्टेटमध्ये केलं. आणि म्हणून याचाच परिणाम म्हणून तुम्हाला धनंजय कीर नाव ऐकलं असेल. फार मोठा माणूस, अनेक लोकांची, महान लोकांची आत्मचरित्र किंवा चरित्र त्यांनी लिहिली, अनेकांची लिहिली. या धनंजय कीर यांनी, त्यांनी शाहू महाराजांचं पण चरित्र लिहिलेलं आहे. आणि धनंजय कीर यांनी, शाहू महाराजांनी हे जे प्रयत्न केले सहकार विकासासाठी, शेती विकासासाठी, पाणी पुरवठा किंवा जलसिंचन सुविधांच्या विकासासाठी, त्याची अत्यंत मनापासून दिलखुलास स्तुती करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. यामधून आपल्याला कळतं की सहकाराच्या विकासासाठी, शेतीच्या विकासासाठी, जलसिंचन सुविधांच्या विकासासाठी शाहू महाराजांनी किती कष्ट, किती प्रामाणिकपणा, सिन्सिअरली, ऑनेस्टली, रिगरसली प्रयत्न केले. आणि त्याचा परिणाम म्हणून कोल्हापूर संस्थानामध्ये, कोल्हापूर राज्यामध्ये, प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये जी हरित क्रांती झाली, त्या हरित क्रांतीचा पाया शाहू महाराजांनी रचला, शाहू महाराजांनी निर्माण केला, हे आपल्याला मान्य करावं लागेल. यामधूनच मग पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये, एकूणच महाराष्ट्रामध्ये सहकाराचा, शेतीचा, जलसिंचन सुविधांचा, शेतीपूरक उद्योग व्यवसायांचा, सहकारी संस्थांचा विकास झाला, असे एक चित्र आपल्याला दिसतं. देन आय एम ट्राइंग टू प्लेस बिफोर यू द डेव्हलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्ह societies or institutions in Kolhapur state. Agriculture societies in 1819 there were 19 agriculture societies, that is agriculture credit societies, which number rose to 25 in 21-22, and there was only one non-credit agriculture cooperative society. Prominently these agriculture societies were set up: Kolhapur City 1, Karveer Peta, that is Taluka 3 and 4, Hatkanangle 7 and 10, Panala 5 and 7, Chinchwad 1, Gadinglas 2. There were also non-agriculture societies. In 1819 it was 1. In 21-22 the number rose to 10. And non-credit societies 1 and 2. In Kolhapur City 6 and 10, 1 and 2, Karveer 0, Hatkanangle 0, Panala 0, Chanwad 0, Gadingla 0. Total agriculture and non-agriculture cooperative societies in 1819-27, but it declined to 14. In Karveer it was 3 and 4, Hatkanangle 7 and 10, Panala 4 and 5 and 7, Chanwad 1, Gadinglas 2. Bhaskarrao Jadhav
was a revenue officer, administrative officer. He was member of management committee and Bombay Central Cooperative Committee. In 1920, S.K. Kulkarni was appointed as auditor of Kolhapur Urban Cooperative Society. Bhaskarrao Jadhav was appointed as a registrar of cooperative societies. T.M. Joshi was appointed as auditor of Kolhapur Urban Cooperative Society. In 1921-22, there were 38 registered cooperative societies, 7 limited liability and 31 unlimited liability. In 1921-22, silver medal was awarded to R.N. Rajadhya by British government. And this is the progress, this is the development of cooperative institutions in Kolhapur state, in Kolhapur Samsthan during Chhatrapati Shahu Maharaj period. बघा की त्यांनी वेगवेगळे निर्णय घेतले, वेगवेगळे कायदे संमत केले, वेगवेगळे आदेश काढले आणि यामधून सहकाराचा विकास कोल्हापूर संस्थानामध्ये घडवून आणण्याचा प्रयत्न अत्यंत प्रामाणिकपणे छत्रपती शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानामध्ये केला आणि त्याचा परिपाक असा झाला, त्याचा आउटपुट असं मिळालं की कोल्हापूर संस्थानामध्ये, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये प्रामुख्यानं आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये विशेषत्वानं हरित क्रांतीची मोहमेळ किंवा पायाभरणी झाली. शेतीचा विकास, जलसिंचन सुविधांचा विकास, शेतीपूरक उद्योगांचा विकास, सहकाराचा विकास, या सगळ्याचा संयुक्त परिणाम म्हणून, एकत्रित परिणाम म्हणून हरित क्रांतीची मुहूर्तमेढ हे कोल्हापूर संस्थानामध्ये झाल्याचं आपल्याला दिसतं आणि त्याचं महत्व हे जे धनंजय कीर आहे त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. याचा परिपाक म्हणून नेमकी सहकाराचा प्रगती, सहकाराचा विकास किती झाला हे या शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपण बघत होतो. शेती सहकारी संस्था यामध्ये कर्ज देणाऱ्या आणि कर्ज न देणाऱ्या 18-19 मध्ये संख्या 19 होती, ती 25 पर्यंत झाली. मात्र बिगर कर्ज फक्त एकच होती. कोल्हापूर शहरामध्ये एक होती, करवीर पेटा म्हणजे तालुका यामध्ये 3 आणि 4 होत्या या कालावधीमध्ये, आणि बिगर कर्ज 0 होती. हातकणंगले 7 आणि 10 होत्या, 0 होत्या. पन्हाळा 5 आणि 7 0 होत्या. चांदवाड मध्ये एकच होती, गडिंग्लज मध्ये 2 होत्या. बिगर शेती संस्था पण होत्या, त्यामध्ये 6 आणि 10 एवढी संख्या होती आणि 1 आणि 2 होती. 1918, 19 आणि 21-22 मध्ये. त्या कोल्हापूर संस्थानामध्ये 6-10 होत्या, 1-2 होत्या. करवीर मध्ये 0 होत्या, बाकीच्या 0 होत्या. असे एकूण शेती आणि बिगर शेती आणि कर्ज देणाऱ्या आणि बिगर कर्ज देणाऱ्या अशा एकूण संस्थांची संख्या 1918-19 ला 27 होती, 21-22 ला 14 झाली, थोड्या कमी झाल्या. करवीरमध्ये 3 आणि 4 होत्या, हातकणंगल्याला 7 आणि 10 होत्या, पन्हाळ्याला 5-7 होत्या, चांदवाडला 1 होती, गडिंग्लजला 2 होत्या. भास्करराव जाधव हे मुख्य महसूल अधिकारी होते. त्यांना या व्यवस्थापन समितीचा सदस्य केलं बॉम्बे सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह कमिटीच्या. 1919-20 मध्ये S.K. कुलकर्णी यांची नेमणूक कोल्हापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे ऑडिटर, लेखापरीक्षक म्हणून केली. पुन्हा भास्करराव जाधवांची नेमणूक सहकारी संस्थांचे रजिस्ट्रार म्हणून केली. T.M. जोशी यांचे ऑडिटर, लेखापरीक्षक कोल्हापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीसाठी नेमणूक केली. 1921-22 मध्ये कोल्हापूर स्टेट मध्ये संस्थानामध्ये 38 रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज होत्या एकूण. त्यापैकी 7 लिमिटेड लायबिलिटी होत्या आणि 31 अनलिमिटेड लायबिलिटी होत्या. 21-22 ला सिल्वर मेडल मिळालं सहकाराच्या विकासासाठी ब्रिटिश सरकारकडून. R.N. राजज्ञ म्हणून त्यावेळेचे अधिकारी होते, त्यांना ते मिळालं. आणि अशा पद्धतीनं त्यांनी सहकाराचा विकास आपल्या संस्थानामध्ये
करण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे. आणि अशा प्रकारे एकूण आपल्या राजवटीमध्ये छत्रपती शाहू महाराजांनी प्रामुख्याने शेतीपूरक किंवा शेती संलग्निक उद्योग व्यवसायाच्या विकासासाठीचा प्रयत्न केला. शेतीपूरक उद्योग व्यवसाय आणि त्यानंतर सहकारी संस्था विकास करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी शेतीचा विकास केला, जलसिंचन सुविधांचा विकास केला, राधानगरी धरण मी तुम्हाला बोललो. त्यानंतर शेतीपूरक उद्योगांचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न केला आणि सहकारी क्षेत्राचा विकास करण्याचा प्रयत्न केला. आणि या सगळ्याचा परिपाक म्हणून आज पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आणि प्रामुख्याने कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये जी हरित क्रांती घडून आली, त्याची पायाभरणी, त्याची मुहूर्तमेढ ही शाहू महाराजांनी रचली होती, निर्माण केली होती. हे आपल्याला या अनुषंगानं विसरता येणार नाही किंवा ते आपण विसरू शकत नाही. Thus, so far as today's lecture is concerned, I started with a recap of what we studied till the last period, how we started with importance of agriculture theoretically and empirically as well. Then I tried to explain before you what economic condition of Kolhapur state or Samsthan was there. Then I have taught to you what is the state of agriculture development. Then I have discussed before you what were the problems of agriculture development Chhatrapati Shahu Maharaj identified, and to overcome these problems, how he formulated policies and measures and implemented them. Then I tried to discuss before you the development of irrigation, Radhanagari Dam, wells, lakes, repairs and construction. Then I tried to discuss before you how the non-agriculture activities development efforts were made by Chhatrapati Shahu Maharaj. And lastly, I tried to discuss before you how he endeavored for cooperative development in Kolhapur state, Kolhapur Samsthan. And here the unit number 1 is completed here. If anybody wants to ask any question,